Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ta'ala alhamdulillah ta'ala وبوجود الله تعالى وعقوب الله تعالى بقاء الله تعالى فتاح الله تعالى وهاب الله تعالى وبرزاق الله تعالى برضاء الله تعالى ونوينا وعلمنا وبيسره الصادقات وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روح أولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وبيته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى رجال الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والقراء والأخبار والمحدثين والمصنفين وإلى رجال الأولياء المقربين العارفين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا وأحبابنا وأصدقائنا وأحبابنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا وأخواننا وأخواننا وأساتذتنا ومشايخنا وقربائنا وإلى من له حقوق علينا وإلى من أساء إلينا وإلى من أساء إلينا وإلى جميع القبور المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من جميع الجهات نشهد الأرض والمغارب خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا يا الله ولقضاء حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة شيء إلا لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد لما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم انا نسالك بفضل وحق وسوء سوره الفاتحه المعظمه وسبع المثاني والنظر لنا كل يا الله ان تفتح لنا بكل خير وان تجعلنا من اهل الخير وان تنظر علينا بكل خير وان تعاملنا يا مولانا معاملتنا باهل الخير وان ترضى في ادياننا وعافينا وبناتنا وذرياتنا وأحبابنا وأصدقائنا في كل محنة وفتنة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير ومقبل لكل خير متفضل بكل خير وإنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الهدى والتقوى والاستقامة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Ada syair untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Nah, ini mungkin terakhir sebelum Ramadan. Di Ramadan kita memasuki kajian di bulan
Ramadan, berarti 10 hari malam, 10 malam berturut-turut. Nanti insya Allah di Magis, kemudian 10 malam berikutnya dari tanggal 11 sampai 20 di sini. Sedangkan malam 21 dan seterusnya libur untuk iktikaf masing-masing, ya, sambil mempersiapkan diri menghadapi hari raya. Ceritanya begitu. Malam 1 sampai 10 Ramadan itu di Magis, malam 11 sampai 20 di sini. Kajiannya kitab Takwiful Khafidin. Itu baru diusahakan, insya Allah nanti akan tersedia, nanti akan dibagikan. Tinggal dengan gimana gitu ya, harganya berapa sih kita nggak tahu. Kemungkinan besar nanti kalau bisa kita upayakan dulu kitabnya supaya didapat. Nah, setelah itu baru nanti dibagikan kepada semua yang akan ikut ngaji untuk kajian kitab itu. Sedangkan untuk kitabnya harga berapa, Pak, insya Allah nanti akan dicukupi seadanya dulu. Nanti panjenengan kita bagikan gratis. Kalau panjenengan mau membantu untuk menyiapkan itu semua dalam rangka untuk amal jariah saja. Jadi seikhlasnya berapa lebih banyak lebih bagus gitu. Jadi tidak harus harga kitabnya. Kalau kitabnya mungkin seharga antara 23 sampai 30 ribu satu kitab. Tapi yang mau ngasih kas berapa? Mau 25 silahkan, 50 ya boleh, 100 boleh, 1 juta juga boleh, bebas. Nggak ada yang nggak usah ngasih. Tapi prinsipnya kita tetap dibagikan secara cuma-cuma, artinya gratis, ya. Kita cukupi dulu seadanya, insya Allah yang menurut kemampuan yang ada, ya. Nanti panjenengan tahunya ada kitab, bisa ngaji, kemudian kalau mau bantu, yang monggo. Nanti bantunya bersifat amal jariah, tidak membeli kitab itu. Kalau harga kitab mungkin diperkirakan antara 23.000 paling murah, paling mahal berkisar 35.000. Nah, itu harga kitabnya. Jadi tergantung nanti kitab itu bentuknya seperti apa, bahannya apa gitu ya. Perkiraan saya harga sekarang berkisar antara 23 untuk paling murah, paling mahal ya berkisar 35.000. Nah, kemudian tinggal ngisi kas berapa seikhlasnya. Mau ngisi 1.000 ya boleh, 25.000 boleh, 50.000 boleh, 100.000 juga boleh, 200.000 boleh, 1 juta juga boleh, tergantung kemampuan masing-masing. Bagi yang nggak mampu, ya nggak usah ngisi, doakan aja semoga kegiatan kita lancar untuk perintah itu Quran, kita itu Quran juga pembangunannya bisa lancar. Jadi modal doa kalau nggak mampu. Bagi yang mampu dipersilakan, gitu ya. Jadi tidak mengikat. Jadi jangan sampai ada alasan nggak bisa beli kitab, nggak ngaji. Jadi Anda akan dibagikan semua dapat insya Allah. Nah, baik yang punya uang maupun tidak. Nah, ya, yang bisa membantu amal jariah maupun tidak, semuanya dapat insya Allah. Doakan kita nanti bisa mewujudkan itu. Sedangkan nanti untuk pembelian kitab banyak tidak beli, ya jangan tidak beli nanti. Jadi saya bagikan nanti tinggal mengisi kas pondok sebagai amal jariah menurut keikhlasan panjenengan. Tapi kalau diukur dengan harga kitab itu minimal mestinya 23.000 paling murah, paling mahal kan 35.000 gitu ya. Itu kalau diregani kitab itu. Tapi kan amal jariah tidak mengacu pada harga kitab, ya. Mengacu pada keikhlasan dan kemampuan panjenengan, itu aja. Jadi beda-beda. Kita dibagikan sebagai amal juga, ya gitu ya. Terus kemudian panjenengan juga beramal jariah, foto-foto lomba-lomba beramal, hanya begitu modelnya. Jadi bukan jual beli, kita nggak menjual ilmu, ya, gitu ya. Oke, itu untuk menyambut Ramadan biar semangat
Coba nanti kita bersyair bersama. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Sudah apa? Sudah apa? Ya. Kalau belum ditulis, kalau sudah ya alhamdulillah. Mari bersama-sama. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Bersama. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Bijahi Rasulillah nas'aluhu husnal khitam, Muhammadun nurullah mahauta kulla dhalam, awaita wasfal kamali ajma' ma la yuram. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Fa anta habibullah wa anta khairul anam, wa anta syafi'una wa anta badrut tamam, nabtaghi minka syafa'ata fi yawmi ziham. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Alaika salatullah wa salamuhu tamam, wa alika wa sahbika ala mar'ayam. Bijahikum jami'an nas'aluhu husnal khitam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Alaika salatullah wa salamuhu tamam, wa alaika wa sahbika ala marril ayyam. Bijahikum jami'an nas'aluhu husnal khitam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Syair ini saya berharap nanti selama kajian Ramadan kita baca di awal bareng-bareng, gitu ya. Marhaban, selamat datang ya Ramadan, wahai bulan suci Ramadan. Marhaban, selamat datang syahr siyam, wahai bulan yang di situ ada kewajiban berpuasa. Nas'alullah ar-Rahman, kami mohon kepada Allah yang Maha Rahman, rahmatan ala dawam, agar kami semua mendapatkan rahmat sepanjang masa. Bijahi Rasulillah, dengan keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alhu husnal khitam, kami mohon kepada Allah
husnul khotimah, agar diakhiri nanti hayat kita dengan husnul khotimah. Muhammadun nurullah, Muhammad adalah cahaya Allah. Mahauta kulladzam, dengan cahaya Muhammad itu seluruh hal yang gelap akan menjadi terang benderang, mensirnakan, melenyapkan semua kegelapan. Awaita wasfal kamal ajma' ma la yura. Ya. Jadi Rasulullah diutus di bumi ini dengan membawa sifat kesempurnaan, sehingga terkumpullah apapun kebaikan pada dirinya. Artinya siapapun yang ingin menjadi baik tinggal ngikut niru Rasulullah Muhammad SAW. Tujuan apapun, yakni tujuan utama daripada kehidupan yaitu ridha Allah, kebahagiaan hakiki dunia kubur hingga akhirat. Kalau ingin itu, tinggal cukup kita meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Engkau Habibullah, fa anta Habibullah, engkau adalah kekasih Allah. Wa anta khairul anam, dan engkau Muhammad adalah sebaik-baik manusia. Wa anta, dan engkau adalah syafi'una, yang kita berharap untuk bisa memberikan syafaat kepada kita. Wa anta badrut tamam, dan engkau adalah purnama yang paling sempurna, pembawa sinar purnama yang paling sempurna. Nabtaghi minka syafa'ah, kami semua mengharapkan atau berusaha untuk mendapatkan minka dari engkau as-syafa'ah, syafaat. Kami semua selalu berusaha memperoleh syafaat dari engkau Muhammad. Fi yaumiz zihab, pada hari kebangkitan nanti, pada hari kiamat nanti. Alaika salatullah, semoga tetap atas engkau wahai Rasulullah, salawat Allah semoga ditetapkan atas engkau. Wassalamuhu tamam, begitu pula keselamatan Allah yang sempurna semoga ditetapkan atas engkau Muhammad. Wa alika, dan juga ke atas keluarga engkau. Wasahbika, dan kepada sahabat engkau. Ala maril ayyam, atas seluruh sepanjang perjalanan waktu, hari, dan seterusnya. Bijahikum, karena keagungan, kemuliaan kalian semua, dari para, yaitu kepada Nabi, keluarga Nabi, dan para sahabat-sahabat Nabi, jami'an semuanya, nas'alhu, kami memohon kepada Allah husnul khitam, akhir hayat yang husnul khatimah. Itu doa yang kita bacakan dengan melalui syair marhaban ya Ramadan, ya. Baiklah, mari kita mulai kajian terakhir di bulan Sya'ban. Ini terakhir, masih ada ya? Terakhir ya, bulan Sya'ban. Ya. Karena besok kami sudah masuk terawih. Sudah mulai kan? Ya. Berarti ini kajian kita terakhir di bulan Sya'ban. Maka kajian ini juga kita akan sampaikan hal ihwal tentang keistimewaan Ramadan. Okay. Qad adhallakum syahrun karim wa musin azim ya'idumullahu fihi al-ajr يزداد المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب. شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.
wal 'itqi minan nar. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Kaya ikhwani, ya dulur-dulur ingsun kabeh, laqad adhallakum, yakti teman-teman bakal nekani marang sira kabeh. Syahrun karimun, sawijining sasi sing mulya banget. Syahrun karimun, syahrun sawijining sasi karimun kang mulya banget. Wa musimun 'azimun, lan musim setahun pisan tekone 'azimun kang agung. Yaftahu abwabal khairi fi wa yaftahu wa yuftahu, lan dibuka apa abwabul khairi, pira-pira lawange kebajikan fihi ana ing sasi Ramadan. Likulli raghibin, kanggo wong sing demen tumindak becik. Pintu-pintu kebajikan dibuka lebar-lebar dening Allah kanggo sapa wae wong sing seneng tumindak becik. Di situ kesempatan emas. Azalul mawahib wal barakat, dan kono Allah ngesokke peparing sing luar biasa akeh, ora kaya nek Allah. Allah ngesokke peparing sing luar biasa. Wal barakat, uga ngesokke keberkahan ana ing sajroning sasi Ramadan iku mah sing bakal teko iku. Syahrul manhi wal hibat, bulan sasi sing kebak kegiatan-kegiatan yang menuju kehebatan, menuju keagungan, kemuliaan. Ya'zimullahu fihi al-ajra, ana ing sasi Ramadan sing bakal teko iki Allah ngagungake al-ajra, ganjaran pahala kebaikan luar biasa. Rizal mawahib tadi sudah. Syahrun mahfufun bir rahmah, ma'lufun bil rahmah wal maghfirah. Ramadan iku sasi sing kebak rahmat, kebak maghfirah, ampunan. Wal 'itqi minan nar, lan uga ning kono Allah sasi Ramadan iku Allah maringi pembebasan saka neraka. Maksudnya ing sajroning sasi Ramadan sing bakal teko. Ramadan iku sasi sing kebak rahmat. Rahmate Allah disokke pol-polan wis nganti tanpa wates ana ing sasi Ramadan. Maghfirah, ampunan ya dirujuke pol-polan dening Allah tanpa wates. Uga pembebasan kanggo para kawulane Allah kabeh sangka geni neraka. Allah berikan kesempatan setiap hambanya untuk memperoleh pembebasan dari neraka Allah di bulan Ramadan. Awaluhu rahmah, 10 hari pertama sampai Ramadan tanggal Ji teko 10 iku Allah ngesokke rahmat.
mau kita adang-adang rahmati Gusti Allah nanti jungkung menembak ibadah ana ing tanggal teko 10 Ramadan ben entuk gembrojoke rahmati Gusti Allah. Wa ausatuhu maghfirah. Ini pertengahannya Ramadan mulai tanggal 11 teko 20 Ramadan Allah ngesokke maghfirah ampunan. Mula kita ya sing jungkung menembah ibadah ngumawura marang Allah sarta ngathah-ngathahaken istighfar mertobat marang Allah ana ing tanggal 11 teko 20 Ramadan supaya entuk gembrojoke ampunan sangka Gusti Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar. Lan 10 dina kang akhir sangka Ramadan ana pembebasan sangka neraka. Tumrap sapa? Wong sing gelem poso, gelem nahan hawa nafsune, wong sing akeh-akeh tumindak becik, lan wong sing duwe rasa jiwa sosial marang sesama. Iku bakal entuk itqun minan nar. Entuk pembebasan saka neraka dening Gusti Allah. Monggo kita berlomba-lomba selama bulan Ramadan nanti di 10 hari pertama kita perbanyak amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan, sholat-sholat sunnah seperti sholat tarawih, witir, baca Al-Quran dan sebagainya, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sepertiga yang pertama, 10 hari yang pertama dari bulan Ramadan, Allah tumpahkan rahmatnya untuk seluruh hambanya yang rajin beribadah, beramal saleh. Sedangkan 10 hari yang tengah, Allah tumpahkan maghfirahnya untuk semua hambanya yang mau menyadari kesalahan dan dosanya, insaf dari maksiatnya, kemudian beristighfar dan bertobat kepada Allah, pasti Allah akan berikan maghfirahnya. Sedangkan 10 hari terakhir Allah akan membebaskan semua hamba-hambanya yang apa? Yang mau berpuasa, memperbanyak amal saleh, banyak istighfar dan bertobat, serta peduli atau peka atau punya jiwa sosial terhadap sesama saudara muslimnya. Ini penting. Kemudian kemarin sudah kita sampaikan juga persiapan untuk menghadapi Ramadan. Kemarin kan kita melakukan amalan-amalan yang sudah biasa kita lakukan atau tradisi yang sudah sering dan merupakan amalan yang terus dilakukan oleh umat Islam khususnya di tanah Jawa ya. Pertama kemarin kita sampaikan banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kemudian apa? Berziarah ke makam para leluhur yang disebut nyadran. Kemudian di puncaknya terakhir penghujung bulan Sya'ban atau ruah menjelang Ramadan sudah mepet banget, biasa ada tradisi padusan. 3 hal itu kalau nggak salah sudah saya sampaikan. Yang pertama memperbanyak puasa ya. Yang kedua berziarah ke makam para leluhur yang biasa disebutnya nyadran. Ini juga sudah saya sampaikan. Yang ketiga yaitu padusan. Insya Allah juga sudah saya sampaikan. Inti dari padusan apa? Mensucikan diri. Nah, baik tubuh zahir maupun tubuh batin. Mensucikan tubuh dari hadas, dari najis, dari kotoran-kotoran, dan juga mensucikan tubuh
dari dosa dan maksiat dengan cara bertobat. Mensucikan tubuh dari hadas dengan cara berwudu kalau hadasnya kecil, kalau hadas besar dengan cara mandi. Mensucikan tubuh dari najis dengan menggunakan air murni yang suci dan mensucikan. Mensucikan tubuh dari kelebihan dengan cara memotong seperti kuku dipotong, rambut juga dipotong biar rapi, kumis dipotong biar bersih dan sebagainya. Ada motong bulu ketiak, motong bulu kemaluan, dan juga motong kuluk kelamin pria yang masih anak atau disebut tetak atau khitan. Itu semua termasuk toharoh, mensucikan tubuh dari kelebihan tubuh. Yang terpenting mensucikan tubuh dari perilaku dosa dan maksiat. Mungkin mata sudah berbuat dosa, telinga juga berbuat dosa, mulut juga bermaksiat berbuat dosa, dua tangan, dua kaki, bahkan sebagian orang kebablasan sampai kemaluan yang berbuat maksiat. Nah ini dibersihkan, disucikan dengan cara bertobat secara nasuha. Wah, insya Allah tubuh kita akan bersih, suci. Padusan level pertama itu mensucikan tubuh. Ya. Baik dari hadas, dari najis maupun dari kotoran dan kelebihan. Juga mensucikan tubuh dari semua dosa dan maksiat dengan cara tobat secara nasuha. Kemudian ditingkatkan padusan level kedua, mensucikan hati dan pikir. Hati disucikan dari semua sifat-sifat yang buruk. Ya. Sifat-sifat yang buruk kita buang jauh-jauh. Ada iri, dengki, serai, jahil, madakil, ya. Ada juga kikir, penakut, ya. Adu domba dan lain-lainnya. Pokoknya banyak sifat-sifat yang buruk yang masih bercokol di hati ini dibersihkan, dibuang jauh-jauh, digantikan dengan sifat-sifat yang terpuji. Kalau tadinya kikir, bakhil, medit, dibuang kikir, bakhil, meditnya, diganti dengan dermawan, pemurah, lomo, nyahno. Itu. Yang tadinya sombong, dibuang jauh-jauh sifat sombongnya, diganti dengan sifat tawadhu, adab, asor. Begitu seterusnya. Itu hakikat padusan hati dan pikir. Pikir juga begitu, dibersihkan dari pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kotor, ya. Digantikan pikiran negatif dengan positif, yang kotor dengan yang bersih, suci. Itu. Nah, kalau sudah kita padusan hati dan pikir, bersihkan hati ini, masih wallah dari apapun selain Allah. Kemudian puncaknya di bulan suci Ramadan kita akan berpadusan, yakni dengan mensucikan roh. Caranya kita dengan melakukan siang harinya berpuasa, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, ya, dan juga menahan diri untuk tidak melanggar larangan-larangan puasa sejak mulai subuh hingga maghrib. Dan disebut hakikat puasa menjaga diri tadi, ya. Nah, puasa. Malamnya kita mau banyak ibadah, sholat sunnah, ada sholat tarwih, ada sholat witir, bahkan kita memperbanyak baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, juga kajian-kajian Ramadan dan sebagainya, banyak-banyak berzikir dan sebagainya. Malam untuk memperbanyak amal ibadah, siangnya puasa, malamnya memperbanyak amal ibadah. Bahkan dianjurkan sekali kita untuk apa? Memperbanyak sedekah, bersedekah, termasuk memberikan takjil untuk berbuka puasa, ya.
memberikan makan untuk apa? Santap sahur, ya, untuk melakukan apa? Santap sahur, makan sahur. Boleh kita beri makan untuk makan sahur maupun berbuka puasa. Dan juga puncaknya kita berzakat fitrah. Dengan demikian berarti kita sudah sempurna dalam melakukan padusan tubuh, hati, pikir, dan puncaknya padusan roh di bulan suci Ramadan. Sehingga begitu malam Idul Fitri tiba, orang-orang merayakan dengan mengumandangkan takbiran, mengagungkan nama Allah, kita benar-benar Idul Fitr, kembali ke fitrah suci, tanpa dosa, tanpa khilaf, tanpa maksiat, semua sudah terampuni. Sehingga kita benar-benar seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tanpa dosa. Itulah hakikat padusan, agar kita benar-benar kembali ke fitrah pada hari raya Idul Fitri nanti. Itu hakikat padusan. Jadi kemarin sudah kita sampaikan 3 hal itu. Pertama tadi tentang memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, maksimal 27 hari, jangan lebih dari itu. Boleh dengan cara Senin Kamis, boleh juga dengan cara sehari puasa sehari tidak, begitu. Atau setidak-tidaknya 3 hari di awal Sya'ban, 3 hari di pertengahan Sya'ban, dan 3 hari di akhir Sya'ban, tapi sebelum tanggal 27. Kemarin sudah kita sampaikan. Baik, marilah kita bicara tentang Ramadan. Untuk Ramadan, saya akan sampaikan sebuah hadis saja. Ya, sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Khatabana ngotbahi kita kabeh. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin ing dalem akhire dina min Sya'bana saking sasi ruwah, sasi Sya'ban. Faqala mongko banjur ngendika dawuh sapa Rasulullah ing dalem khotbahipun. Ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak syahrun fihi lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ja'alallahu ta'ala siyamahu faridah wa qiyama lailatin tadawwa'an man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Nenggon khutbah pidato nenjeng Nabi ana ing dina sing pungkasan sangka sasi Sya'ban. Pada hari terakhir bulan Sya'ban, Rasulullah berpidato, berkhutbah, mengkhutbahi para sahabat. Isi khutbahnya, ya ayyuhan nas, para manungsa kabeh, ya ayyuhan nas, eling-eling para manungsa, qad adhallakum, teman-teman bakal nekani marang sira kabeh. Qad adhallakum, teman-teman bakal naungi, ngayomi ing sira kabeh, bakal nekani ing sira kabeh apa syahrun sawijining sasi azimun kang agung. Para manungsa ora suwengkas bakal naungi, bakal nekani marang sira kabeh. Apa sing nekani marang sira? Yaiku sawijining sasi sing agung.
Mubarakun tur kebak barokah. Sawijining sasi kang agung kang kebak barokah, yaiku sasi Ramadan. Syahrun fihi Lailatul Qadri, Ramadan iku mau fihi syahrun sawijining sasi fihi kang ana ing sajroning Ramadan mau apa Lailatul Qadri, anane malam kamulyan utawa Lailatul Qadar, anane malam kamulyaan, wengi kamulyan disebut Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, Lailatul Qadar wengi kamulyan, malam kemuliaan itu satu malam jauh lebih bagus nilainya, lebih besar hikmahnya, lebih besar pahala-pahala dan keagungannya min alfi syahr, tinimbang 1000 sasi, daripada 1000 bulan. Satu malam Lailatul Qadar itu nilainya jauh lebih besar, lebih mulia, lebih agung daripada 1000 bulan. Jadi sapa wonge nindakake pangibadahan kebecikan ana meneri Lailatul Qadar, nilainya luwih gede tinimbang sira nindakake kebecikan suwene 1000 sasi. Nek 1000 sasi 1000 dibagi 12 berapa? Kira-kira 82 lebih ya. Tahun, nggih. 1000 dibagi 12, kira-kira kan 82 tahun lebih. Nah, berarti Anda melakukan kebaikan, amal yang baik, yang sholih, apapun bentuknya, wujudnya. Apakah itu baca Quran, apakah itu berzikir, apakah itu bersedekah, atau apapun. Kok pas malam Lailatul Qadar, maka nilai kebajikan yang Anda lakukan dalam malam itu dinilai lebih besar, lebih baik, pahalanya lebih banyak daripada Anda melakukan amal serupa sebanyak 1000 bulan. 1000 bulan, dihitung 1000 rolas pinten Mas? 82 lebih. Ya. Paling tidak ketika Anda baca Quran di malam Lailatul Qadar, di malam itu, maka nilainya sama, lebih banyak, lebih besar, lebih bagus. Pahalanya lebih banyak daripada Anda membaca Quran sepanjang 82 tahun satu malam. Maka jangan sia-siakan. Taharrau, ya. Carilah oleh kalian dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadri, malam Al-Qadar itu bi ashril awakhir min layalil Ramadan, pada 10 hari terakhir pada malam-malam bulan Ramadan. Carilah oleh Lailatul Qadar itu berada pada malam-malam 10 hari terakhir dari Ramadan, mulai malam 21 hingga malam 29 atau malam 30. Lebih-lebih yang witir, yang ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Malam-malam itulah kemungkinan besar Lailatul Qadar turun. Tapi tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar turunnya juga tidak pada bulan malam ganjil, tidak. Mungkin bisa juga malam genap, tapi jarang. Keseringannya malam Al-Qadar itu turun pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Pada malam-malam itulah Anda perbanyak amal ibadah, sholat malam, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Karena satu malam itu kalau pas Lailatul Qadar dinilai oleh Allah jauh lebih baik, lebih banyak, lebih agung daripada amalan yang dilakukan selama
1000 bulan atau kurang lebih 82 tahun. Kita jarang dan belum tentu bisa meraih usia 82 tahun. Tapi kalau kita beneri beramal satu malam, beneri Lailatul Qadar, maka berarti kita melakukan amal kebaikan selama sekurang-kurangnya 82 tahun sudah kita lakukan. Kalau 2 malam saja atau 2 tahun saja berturut-turut kita bisa meraih Lailatul Qadar, maka berarti kebaikan kita sudah 82 tahun kali 2. Berapa? Kalau 3 tahun berturut-turut kita bisa meraih Lailatul Qadar, sudah berapa banyak amal saleh yang kita siapkan untuk bekal kita menghadap keharibaan Allah. Maka jangan sungkan, jangan malas, jangan patah semangat. Malam terakhir bulan Ramadan, mulai malam 21 hingga berakhirnya Ramadan, setiap malam kita perbanyak amal saleh, jungkung ibadah, baca Al-Quran, berzikir, bersedekah dan sebagainya. Berharap kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kata Nabi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu jauh lebih bagus daripada 1000 bulan. Ja'alallahu ta'ala siyamahu faridah. Allah jadikan puasa di siang hari bulan Ramadan itu faridah, menjadi amal ibadah wajib, fardu. Artinya apa? Setiap orang Islam, laki perempuan yang sudah akil balik, itu wajib melakukan puasa di siang hari pada bulan Ramadan. Wajib artinya apa? Siapapun yang menjalankan mendapatkan pahala. Siapapun yang meninggalkan akan mendapatkan siksa atau azab, berarti berdosa. Itu artinya wajib, fardu, faridah. Fardu, wajib artinya apa? Siapapun yang menjalankan perintah itu, wajib tadi, maka pasti mendapatkan pahala yang besar. Siapapun yang meninggalkan kefarduan, kewajiban itu, maka akan mendapatkan azab, siksa yang besar dari Allah. Itulah arti makna wajib. Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang akan mendapatkan pahala bagi si pelaku kebaikan atau kewajiban itu, dan akan mendapatkan azab bagi si orang yang meninggalkan kewajiban itu. Itulah yang disebut hukum wajib. Allah jadikan puasa di siang hari bulan Ramadan merupakan ibadah wajib fardu. Wa qiyama lailatin tatawwu'a. Allah jadikan sholat malam di bulan Ramadan merupakan ibadah tatawwu', artinya sunnah. Sholat malam di bulan Ramadan habis isya sampai subuh, sebelum subuh batasannya. Yang ganep disebut tarawih atau tarawih. Sedangkan yang ganjil disebut witir. Nah, biasanya orang sholat malam di bulan Ramadan itu lengkap. Yang ganepnya ada, witirnya juga, ganjilnya ada. Maka itu kemudian disebut sholat tarwih atau tarawih. Banyak sholat malam. Ikuti sholat tarwih atau tarawih. Tarwih itu berarti lerennya sedikit. Kalau tarawih banyak leren-leren, berarti rakaatnya banyak. Kalau tarwih itu paling setidaknya 2 kali.
Kalau tarawih sedikitnya istirahatnya 3 kali. Wa qiyama lailatin tatawwu'a, dan Allah jadikan ibadah salat malam di bulan Ramadan itu merupakan ibadah sunnah. Sunnah artinya barang siapa menjalankan salat tarawih, Allah berikan pahala. Barang siapa meninggalkan, tidak menjalankan sholat tarawih, maka tidak berdosa. Ya, jadi kalau kita sampai tidak menjalankan sholat tarawih mungkin karena udzur tertentu, maka tidak berdosa. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Paman mongko sapa wong iki taqarraba kang nyaket taqarrub marang Gusti Allah fihi ing dalem sasi Ramadan bi khaslatin kang dinindakake pangibadahan minal khair, kasunahan minal khair saking kebajikan. Kana mongko ono sapa wong iku kaman kaya dene wong ada kang nindakake wong mau paridatan ing ibadah fardhu fima ing dalam sasi siwa rusak liyane Ramadan. Artinya apa? Barang siapa menjalankan ibadah sunnah sing ora wajib di dalam bulan suci Ramadan, melakukan kebaikan-kebaikan. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah sing dudu wajib, qobliyah, ba'diyah, sholat, ya. Sholat malam, sholat witir, sholat duha, ya. Ibadah-ibadah sunnah. Sedekah yang bukan zakat kan sunnah. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan cara melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka nilainya sama saja orang itu sama dengan melakukan ibadah wajib di luar Ramadan. Jadi ibadah sunnah yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan pahalanya sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Luar biasa. Jadi Anda sholat sunat di dalam bulan Ramadan diberikan pahala oleh Allah sama dengan sholat wajib di luar Ramadan. Anda melakukan sedekah sunnah yang bukan zakat, bukan sunnah di bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan Anda melakukan zakat di luar Ramadan. Luar biasa. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Wa man lan sing sapa wong ada kang netepi nindakake fariidatan ing ibadah fardhu fihi ing dalem sasi Ramadan. Kana mongko ana wong iku mau kaman kaya dene wong ada kang netepi nindakake 70 fariidatan ing 70 ibadah fardhu fi ma siwahu ing dalam sasi sakliyane Ramadan. Barang siapa melakukan ibadah wajib, ibadah fardhu seperti sholat 5 waktu, terus puasa, itu kan wajib itu di Ramadan, maka dinilai oleh Allah sama dengan orang itu melakukan 70 kali ibadah fardu di luar Ramadan. Anda sholat zuhur sekali di bulan Ramadan, itu dinilai oleh Allah sama dengan Anda sholat zuhur 70 kali di luar Ramadan. Itu kalau tidak berjamaah. Kalau berjamaah 70 kali dikalikan 27 derajat.
luar biasa. Jadi Anda melakukan jamaah subuh 1 kali di bulan Ramadan, itu dinilai oleh Allah sama dengan Anda melakukan salat subuh 70 kali di luar Ramadan. Luar biasa. Maka jangan sampai kita terlewatkan kebaikan-kebaikan baik yang fardu maupun yang sunnah. Yang sunnah dinilai sama dengan wajib. Sunnah dilakukan di Ramadan, maka dinilai wajib di luar Ramadan. Sama dengan wajib di luar Ramadan. Sedangkan ibadah wajib yang dilakukan di dalam Ramadan dinilai 70 kali ibadah wajib di luar Ramadan. Nah, ibadah wajib di dalam Ramadan itu nilainya sama dengan 70 kali ibadah wajib di luar Ramadan. Maka sayang kalau tidak berjamaah sholat di bulan Ramadan. Sayang kalau tidak puasa di bulan Ramadan. Sayang kalau tidak melakukan ibadah-ibadah wajib seperti berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, itu kan wajib. Maka 70 kali lipat pahalanya dibandingkan jika kita lakukan kewajiban itu di luar Ramadan. Wa huwa syahrus sabr wa huwa utari Ramadan iku syahrus sabri, sasi sabar. Lumrahe kita wong Islam nek Ramadan bisa gampang sabar. Ora ngamukan, ora nesunan, ora gampang tawuran nggih. Lumrahe do sabar. Wong nek awan poso-poso sabar. Arep ngamuk ora kuat wong lemes. Nggih. Ditantang patris, wis ngapurane aku lagi poso, ora pengen adu, gitu. Lah kok nek bar buka, sibuk banyak amal ibadah. Gitu maghrib berbuka terus sholat maghrib, pas sholat maghrib adang-adang nisa, bar nisa tarawih, rampung tarawih darusan, wis wengi ra kok padu, ra kok apa nesu ra iso. Nek kapan nesu nerane wektu bar darusan wis wengi mulih wis kesel gak turu. Melek sahur, bar sahur wis dan ngenteni subuh, bar subuh wis poso meneh. Itu kapan sempat untuk mengumbar nafsu tidak ada. Mulane wa huwa syahrus sabr wa huwa utawi Ramadan iku syahrus sabri, sasi sabar. Melatih kesabaran yang Ramadan. Enggak. Nah, supaya kita bisa jadi sabar, perbanyak puasa. Ya, perbanyak wudu, perbanyak sholat. Nah itu di Ramadan ada semua itu. Puasa ada, banyak wudu ada, banyak sholat ada. Nah itu semua. Salah satu cara untuk melatih diri kita bisa menjadi sabar, banyak berpuasa, banyak berwudu, banyak bersolat. Di Ramadan ada itu semua. Wasabru thawabuhul jannah. Padahal sabar itu puncak pahalanya adalah surga. Siapapun yang bisa bersabar, surga merindukan orang yang sabar. Puncak pahala orang yang sabar adalah surga. Loh, kenapa begitu? Iya, karena sabar kan ada as-sabru ala ta'ah. Sabar untuk tetap menjadi orang yang taat. As-sabru alal maksiyah, sabar untuk senantiasa menjaga diri jangan sampai bermaksiat. As-sabru alal musibah, sabar kalau ditimpa musibah atau ujian, bencana, malapetaka, apapun bentuknya, sabar. Nah, ketika orang ini bisa memenuhi kesabaran di 3 tingkat ini, baik sabar di dalam ketaatan, sabar untuk menjaga diri tidak bermaksiat, dan sabar ketika mendapatkan musibah, ujian, cobaan hidup dari Allah, 3-tiganya dia peroleh, maka pahala surgalah yang paling pantas untuk diberikan kepada orang yang sabar.
Wasabru thawabuhul jannah. Dan sabar itu pahalanya surga. Bulan pelatihan diri untuk bersabar adalah Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan tempat, waktu yang tepat untuk melatih kesabaran, berlatih sabar. Kata Nabi, wa huwa syahrus sabr wa sabru thawabuhul jannah. Ramadan adalah bulan sabar. Ya, kita bisa buktikan kalau Ramadan mayoritas umat Islam pandai bersabar. Ya, orang gampang ngamukan, orang gampang nesunah, orang gampang tawuran, ya, pemaaf pada umumnya. Wa sabru thawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Wa syahru zada rizqal mu'minin. Zada rizqul mu'minin. Bulan Ramadan adalah bulan bertambahnya rizki orang mukmin. Orang mukmin itu bertambah rizkinya di bulan Ramadan. Rizki itu tidak mesti hanya duit. Awak sehat juga rezeki, ya. Kita bisa sabar, ya, rezeki. Kita bisa hadir dalam majelis taklim, ini juga rezeki. Kita bisa sholat berjamaah, itu juga rezeki, ya. Kita bisa menjalankan ketaatan itu juga rezeki. Anak yang saleh salihah juga rezeki. Istri, pasangan hidup yang setia itu juga rezeki. Kita bisa berbakti kepada ibu bapak, itu juga rezeki. Jadi rezeki itu tidak terbatas hanya duit. Paham ya? Bahkan sakit itu bisa jadi rezeki. Kalau kita bisa bersabar, ikhtiar, bertawakal dalam kondisi sakit, itu mendatangkan pahala yang besar, hikmah yang besar. Itu rezeki. Paham ya? Jadi bahkan gagal panen pun itu bisa menjadi rezeki bagi kita kalau kita bisa menyikapi dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan bahkan kita bisa evaluasi apa di balik kegagalan itu, penyebab kegagalan itu, sehingga kita bisa memperbaiki terus ke depan tidak salah lagi, tidak gagal lagi. Itu juga rezeki, mendapatkan ilmu dari kegagalan itu. Yang ilmu itu tidak diajarkan di bangku kuliah atau di mana saja. Jadi bisa jadi kegagalan yang kita peroleh, tapi adalah hakikatnya rezeki. Kalau kita bisa mempelajari, merenungkan kegagalan yang kita terima itu dengan baik, kita akan mendapatkan hikmah yang besar. Kita bisa belajar dari kegagalan itu. Itulah rezeki, ilmu yang sangat berharga. Ya. Nah, jadi zada rizqul mu'min, bertambahlah rizkinya orang mukmin selama Ramadan. Karena bisa muhasabah, bisa evaluasi diri, bisa introspeksi diri. Ya, orang mukmin bisa bersabar dan sebagainya. Rizki yang bersifat makanan, minuman, saya pikir juga begitu. Bahkan ada cerita atau ada kata-kata begini, siapapun orang iman, orang Islam, di bulan Ramadan, selama dia rajin ke masjid minimal maghrib, ya, isya sama subuh saja, pasti dia tidak akan kelaparan. Di masjid biasanya tersedia buka bersama atau orang berbuka. Dan juga kadang ada sahur bersama atau bahan makanan untuk santap sahur. Selama orang itu rajin di masjid, maghrib, isya, subuh aja lah. Syukur duhur, asar juga. Insya Allah ada aja yang ngopeni dia untuk makan dan minumnya. Paham ya? Diberkaya oleh Allah. Gak akan bingung makan dan minum. Bahkan kadang bisa berlebih. Ada orang sedekah datang ke masjid tiba-tiba kasih sedekah, ya ada.
Ada kadang orang datang ke masjid, tiba-tiba bagi-bagi sarung, bagi-bagi makanan, mungkin bagi-bagi zakat. Ya. Di puncaknya nanti Ramadan akhir banyak orang berdatangan ke masjid untuk memberikan fitrahnya, zakat fitrah, dan mungkin sebagian juga zakat malnya. Maka praktis selama Ramadan, di bulan itu Ramadan lah Allah menambah rezeki bagi orang mukmin. Jadi syahrul zada rizqul mu'min di bulan Ramadan lah rezeki orang mukmin bertambah. Termasuk mendapatkan teman yang saleh, ini juga rezeki. Mendapatkan partner bisnis ya yang baik, itu juga rezeki. Bahkan ada juga yang muda mendapatkan jodoh di bulan Ramadan. Ada, karena sama-sama rajin bertarweh, rajin bertadarus, waiting trisem jalanan saking kulintet. Waiting trisno jalanan saking kulino, ketemu berjamaah tarweh, ketemu bertadarus Quran, tadi senang, tadi jodoh nih. Ada juga yang begitu. Oleh karena itu, di bulan Ramadan itu merupakan bertambahnya rezeki orang mukmin. Kata Nabi, man fattara sha'iman kana maghfiratan lidzunubi. Man sapa wong fattara kang aweh makan buka so iman yang wong sing poso fihi ing dalam sasi Ramadan kana maghfuratan lidzunubi, monggo ana sapa wong iku di ngapura dosane. Wong sing gelem aweh dahar kanggo wong sing buka ya. Orang yang mau kasih makan untuk orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka dosa orang yang kasih berbuka ini diampuni oleh Allah. Wa'utiqa raqabatuhu minan nar, dan dibebaskan diri orang yang bersedekah untuk memberi makan orang berbuka puasa tadi dari neraka. Dibebaskan oleh Allah diri orang itu dari neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', dan mendapatkan pahala puasa ganda. Satu, pahala puasanya sendiri orang yang kasih buka tadi. Yang kedua, dapat pahala puasanya orang yang dikasih berbuka puasa, kasih makan untuk berbuka tadi, dengan tidak mengurangi pahala orang yang dikasih berbuka. Sedikit pun tidak berkurang pahala, meskipun dikasihkan kepada orang yang ngasih makan untuk berbuka tadi. Jadi ini istimewaannya, orang yang mau ngasih makan kepada orang yang sedang berbuka puasa ya, untuk berbuka puasa itu dapat satu, apa? Diampuni dosanya orang yang kasih buka tadi. Yang kedua, dibebaskan dari neraka orang yang ngasih berbuka puasa. Yang ketiga, apa? Mendapat pahala puasa ganda, double. Satu, pahala puasanya sendiri orang yang ngasih buka tadi. Yang kedua, pahala puasanya orang yang dikasih berbuka tadi, tapi tidak mengurangi pahala orang yang dikasih buka itu sama sekali, tidak berkurang meskipun dikasih itu. Jadi berbahagialah orang yang bisa memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, akan mendapatkan 3 hal. Apa itu? Yang pertama yaitu diampuni dosanya, yang kedua dibebaskan dari neraka, yang ketiga mendapatkan pahala puasa double ganda. Ini hadis atau khutbah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari terakhir bulan Sya'ban atau Ruwah. Saya bacakan sekali lagi. Ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak, syahrun fihi lailatul qadri
خير من 1000 شهر جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر زاد رزق المؤمن فيه من فطر صائما فيه كان مغفورة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان. Sematan buatan kerasa jam 10 kurang sedikit kurang 10 pirang 5 mugi-mugi manfaat Allahumma. Nah, monggo kita kemasi macam kita berdoa bersama kita song-song Ramadan yang akan datang dengan semangat yang bahagia dan juga dengan rasa senang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina wal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma nawwir ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wad dhulli wa 'asinna min al-bala'i wal waba'i wad da'un wa min shururi al-a'da'i wasyayatin wan nafsi al-ammarati bis-su'. Allahumma yassir lana al-intizaam fi jami' al-umur ad-diniyah wa ad-dunyawiyyah وحصل مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا كثير النوى ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب غضة النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا الهدى والتقوى والاستقامة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Berkaitan tentang kelenturan dapat dilakukan pengabudan adalah kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal
أول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم.